आज तकरीबन 9 महीने के बाद ये कोरोना वायरस के चलते हम पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके परिवारों के लिए खैर खैरियत की कामना करता हूँ और सबके लिए दिवाली के पर्व के ऊपर परमात्मा से अरदास करता हूँ भाई आपके घरों में आप में खुशहाली रहे। अब बात हमने ये करनी है भाई ये ऑर्डर हुए हैं माननीय कोर्ट के, दिल्ली के इतिहास में ये पहली दफा हुआ है भाई चोरी चकारी के लूटपाट के 409, 410, 420 और 120B के तहत ये दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान मौजूदा प्रधान मनजिंदर सिंह सरसा के ऊपर केस दायर हुआ है। ये केस हमारे PRO भूपेंद्र सिंह की तरफ से दायर किया गया और लंबी लड़ाई के बाद हम इस मुकाम के ऊपर पहुंचे हैं। वो जो जैसे कहते हैं भाई क्रिमिनल्स ब्रॉट टू बुक। और गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है तेरे घर सदा सदा न्याय। भाई न्याय तो मिलता ही मिलता है, मगर हमने इस लंबी लड़ाई में ये समझता था भाई मैं बहुत पहुंच वाला हूं, मेरी बैक बहुत भारी है, मेरा फलाना MP बहुत मेरा हिस्सेदार है काम का। मगर इन सब बातों के बावजूद कोर्ट ने ये फैसला दिया है और उन्होंने हुक्म किया है भाई ये FIR जो सी है इसके ऊपर दर्ज की जाए। गजब की बात यह है भाई मैंने ऐसा धूर्त आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। स्पष्ट तौर के ऊपर इसका नाम FIR के ऊपर लिखा हुआ है। ये FIR की कॉपी है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। सरदार मनजिंदर सिंह सरसा, जनरल सेक्रेटरी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी, herein referred to DSEMC and MLA Delhi Assembly, has cheated and misappropriated Gurdwara funds through various bogus bills। ये FIR दर्ज करने के हुक्म कोर्ट ने सुनाए हैं। इसने बड़ी कोशिश की है, मैनेज भी किया है इसने पुलिस को। पुलिस ने रिपोर्ट भी इसके मुताबिक दर्ज कराई है, पर जब जज साहब ने हमारी कंप्लेंट को पढ़ा है तो उन्होंने कंप्लेंट पढ़ के सीधा स्पष्ट फैसला दिया ये प्राइमा फेसिया इसके ऊपर FIR बनती है और FIR जो है नोट की गई है। मगर आज मैंने सोशल मीडिया के ऊपर इसकी प्रेस रिलीज देखी है भाई मेरा तो जी इसमें नाम ही नहीं है, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं इसके ऊपर। ये तो सिर्फ जो है गुरुद्वारा रकाबगंज कम्प्लेक्स लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है, गवर्निंग बॉडी के ऊपर हुआ है। और साथ ही ये कह रहा है कि सरकारों ने ये बड़ा जुल्म किया है ये गुरुद्वारा गवर्निंग बॉडी के। अरे भाई चोर तुम हो, बदकिस्मती से तुम गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान हो तो गुरुद्वारा कमेटी का नाम तो आएगा ना, इसको इससे कैसे छूटा जाएगा। ये क्यों कुफर बोल रहे हो प्रेस के सामने, अब क्यों झूठ बोल रहे हो। एक्सेप्ट करो, बड़े ही निम्रता शायद एक्सेप्ट करो कि तुम चोर हो। तुमने बिल्कुल शरीर चोरी की है गुरुद्वारा फंड्स की। ये कोई मैं आपको ये बता देना चाहता हूं ये 5, 10, 20 करोड़ से गुरुद्वारा कमेटी गिरने वाली नहीं थी। ये अरबों रुपयों का चोरी चुकारी हुई है और ये पहली परत है, छोटी सी, बड़ी छोटी सी पहली परत है जो खुली है। अब 19 तारीख को जो दूसरी परत है वो भी खुलने वाली है, उसका भी फैसला होगा। ये बच के कहां तक भाग के जाएगा तुम। ये तूने गुरु घर की चोरी की है, किसी लाले बढ़िया की चोरी नहीं की है। भाई जो छोड़ देगा चल यार मेरे छोड़ पाता नहीं जाता, गुरु तेरे को माफ नहीं करेगा। गुरु की गोलक में हाथ डाल के तुमने पैसे निकाले हैं। गुरु की संगत को के दिए हुए एक एक गरीब का पैसा, एक एक रुपया, 10-10 पैसे जो उन्होंने श्रद्धा से माथा टेका है, उस पैसे को तुमने लूटा है।
ये न्याय कहाँ का है? तो उसने पता नहीं कितनी तंगी से अपने तन काट के गुरु के आगे अर्पण किया, भाई ये मेरी तरफ से भेंट स्वीकार कीजिए, और तुमने गुरु की भेंट को ही खा लिया। कहाँ जवाब दोगे? तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। अब जो हालात बन रहे हैं, तुम्हारी जो जिंदगी है वो बड़ी कोठी में गुजरनी चाहिए। आराम से वहाँ पर रहो, तुम खाना पीना तुम्हें मिलेगा वहीं पे, और जो इंतज़ाम कराना है तुम कराओ। हमारी ये आपके माध्यम से मांग है भाई, ये एक इन्होंने अपने हाथों से ये एक सेट किया हुआ है बात, भाई जो भी प्रधान कोई चोरी चकारी में पकड़ा जाए तो उसको प्रधानगी से इस्तीफा देना चाहिए। इन्हीं की पार्टी ने ये प्रेसिडेंट सेट किया हुआ है 2018 में। और फिर इसी साल इन्होंने हाउस को बुला के उसको बाहर निकालने का भी प्रावधान किया और फैसला लिया है। हमारा ये मानना है ये बादल दल सारा चोरी से लिपटा हुआ है, और इन चोरों को जो जो तुमने प्रेसिडेंट सेट किए हुए हैं उसके मुताबिक सिरसे को फौरन दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी से इस्तीफा देना चाहिए। हमारे जो मेंबर हैं दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के, उन्होंने चिट्ठी भी जो सी है एग्जीक्यूटिव बॉडी को लिख के आज दे रहे हैं भाई, क्योंकि कल दे देंगे चिट्ठी, वो चिट्ठी दे रहे हैं भाई ये कानून के मुताबिक भी और इखलाक के मुताबिक भी, क्योंकि ये बादलों ने प्रेसिडेंट सेट किया है चोरों को बाहर निकालने का, तो ये भी चोर है, इसके ऊपर भी FIR दर्ज हो चुकी है। ये माने या ना माने, नहीं मानता तो भाई तू मत कोर्ट के ऑर्डर मान, तो कह देगी मैंने नहीं किया, मैं किसी ना मैं बेल कराऊंगा ना मैं कोर्ट जाऊंगा, तो कह दे, हम उसको तेरे को मान लेंगे। और ये जो कागज है आप कह देंगे जी ये ठीक नहीं है, ये बोगस कागज है, इसमें क्या बात है, तो कह दे, कह तो सही। ऊपर से बेल की तैयारियां कर रहा है, ऊपर से भाग दौड़ कर रहा है, ऊपर से हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है, फिर कहता है ये कागज गलत है, इसमें मेरा कहीं भी नाम नहीं है। तो हमारा ये आपसे निवेदन है भाई, आपके माध्यम से इसको 1 मिनट के लिए कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। देखो गल है जी कि इस वक्त बादल दल के तकरीबन 42 मैंबर है दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। इन्हों चो जोड़े मैंबर इसके खिलाफ इस इस्तीफे की मंग नहीं करता है, संगत उन्होंने चेहरे पछाण लवे, तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ मार्च अप्रैल होणीਆਂ इन्हां चों कोई भी ਜਿਹੜਾ बादल दल के एक बहुत वड्डी करप्शन के खिलाफ नहीं बोलेगा, उन्होंने चोणां लड़न का हक नहीं होएगा। जे लड़न तो संगतां उन्हां दीयां जमानतां जबर करन। दूसरी गल मैं कहना चाहता कि ये ਜਿਹੜੀਆਂ चोरियां चकारियां हैगियां बहुत वड्डियां ने, और इहदे विच जब पूरी तहकीकात आएगी तो सरदार सुखबीर सिंह बादल भी फसेगा, क्योंकि उसके घर भी जोड़े फंक्शन होंगे रहे वो सारी पेमेंटा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक तो गठित हुई। नुकसान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का तकरीबन 300 करोड़ के करीब है 8 सालों के, और यह तो हाले 2 करोड़ सामने आया है, 3-4 करोड़ 19 तरीक को आ जाएगा, ये जिन्ना सामने आएगा 10-15 करोड़ होएगा। ये सारे पैसे जोड़े है ये जिले इनकुआरियां होणगियां, जिहड़ी डे लाइट ने इन्हां दी कीती हुई है वो सामने आएगी तो सारे चिट्ठे बाहर आ जाएंगे। इन्हां चों कोई भी बंदा जिहड़ा आफिस वीरर है घट्टो घट्ट वो उन्हां दी जगह बाहर नहीं हैगी, अंदर हैगी। जे ये कह रहे हैं कि मेरे तो है नहीं, वो तो रविंदर सिंह ने दसता है, ये बहाने लभदे हैं किसी तरीके, मेरा कुछ हथ नहीं, हथ ही 5-6 बंदियां दा है। और उस तो बाद इन्हों चोरी चकारी वेखते आए हैं, बाकी जगह भी हुई, वो कहते तुसीं लुट तो असीं ना खाईए। इन्हों के प्रधान ने नानक प्यो के मैंबर को कहा तू नोट बदला क्यों ले जा रहा, कहता तुसीं लाखां रुपए दे लै गए तो मैं बदले तां की हैगा। कोई इन्हां च पाक साफ नहीं है, जिहड़े पाक साफ होणगे वो बाहर आ जाणगे, बाकी सारा काम उत्थे रहेगा। इसलिए साडी डिमांड हैगी
ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ 8-9 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਸਰਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਬਚਾਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ, ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ, ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਭਾਵੇਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ ਭਾਵੇਂ ਜਨਰਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਫੇਵਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਲਏ ਔਰ ਐਮਪੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਰੋਜ਼ਵਾਨੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਰੋਜ਼ਵਾਨੀ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂਦਾ ਸਵਾਲ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ PRO ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰਾ ਬੋਲ ਬੈਠਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ? ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਚਕੋਰੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੋ, ਜਦ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਿਖਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਭਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਈ ਇਸ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ, ਔਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਸ ਕੋਲ ਬਥੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਨਰ ਸਰਸੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਨਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇਗੀ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੁਨਰ ਸਰਸੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਵਕੀਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਵਿਕ ਗਏ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6-6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਕ ਗਏ। ਹੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੈਮ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਕਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਤਾਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਖਾਧਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੇਚੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭੋਲਾ ਬਣੇਗਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਦੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਡੱਕਾ ਲਾਇਆ। 90% 95% ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ।
ਤਾਂ ਹੀ ਇਤਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਤਨੇ ਕਾਲਜ ਬਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਤਨੇ ਅਦਾਰੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ ਟੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। 2010 ਦੇ ਲੱਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੇਚ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਦੱਸੋ ਨਾ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਆਣ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਰੋ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਭਰਾ 7 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਟੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇਖ ਲਓ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ 30 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਕਲ ਮੁਜਬ 50-60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿਤਨੇ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ 420 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੇ ਕੋਰਟ ਹੈ ਸਨਲਾਈਟ ਕਲੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਮਲੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਅਕਸਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ। ਕੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ EOW ਨੇ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਸੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅੱਜ ਮੈਨੇਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪੱਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਦੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਿਰਸੇ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਸੇ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲੱਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਓ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋਏ ਹੋ? ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜੀਕੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਗਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਉਸ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਉਸ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ? ਕੇਸ 2013 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਾਗਜ਼ ਸਰ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਪਨੀਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜਦ ਦੁੱਧ ਫਟਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਗਜ਼ ਆਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਪਨੀਰ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਜੇ ਦੁੱਧ ਫਟਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਦੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਫਟਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੈਰਤ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਵੀ ਚਲੋ ਭਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਪਰ ਆਉਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 19 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਘਪਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਘਪਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅੱਛੀਆਂ ਕਰੈਕਟ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਚਾਹ ਪੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।